नमस्कार। कुंभ राशिर व्यक्तिगण आपणकर पर्चा आसी सारी तेबे आपण आजिर भिडियोटी को आरंभर शेष पर्यंत देखंतु एवं आमे जो टिप्स गुड़िक शेयर करने को जाउछु ताहा ध्यानर सहित शुणु एवं आपणक जीवन में थरे प्रयोग करंतु। आगामी 4 दिन मध्यरे आपण राजा परि बंचिबे। आपण केवल लक्ष्य नुहे बरं कोटी कोटी टंकार मालिक हेबे। एही भिडियो रे संपूर्ण सत्य विस्तारित भावरे प्रकाशित हेबा, तेणु ध्यान देई देखंतु। आमे भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माता रानी को समस्त प्रकृत भक्त बालाजी को प्रकृत भक्त दया करी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सत्य हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय माता रानी निश्चय लिखंतु। एहाको 3 थर लिखंतु एवं आपण माता रानी एवं बालाजी को सीधा सड़क आशीर्वाद पाइब। तुमर समग्र परिवार एहाको ग्रहण करिब। हाँ बंधुगण, एही आगामी 4 दिन आपणक जीवन रे एक विराट सुजोग आनिदेब। एपरि समय केवल भाग्यवान मानक पाई उपलब्ध। बंधुगण, आजिर भिडियो रे मु आपणको जीवन रे एक गुप्त कथा प्रकाश करने जाउछि। आपण एहा सुनिबा पूर्वरु केबे भी एहा सुनी न थाई पारंती, कारण एहा आपणक जीवन को एक मुहूर्त रे परिवर्तन करिब। सन्यासी बाबा देइथिबा वार्ता बागेश्वर बाबांक पर्चारे मध्य वर्णित होइछि, तेणु एही परिचय को मजा भावरे नियो नाही। एही परिचय रे तुमर जीवनर संपूर्ण विवरणी अछि। जदि आज एही वीडियो को ध्यानर सहित देख तेबे बुझ जे आपण एही कली जुगरे आपणकर बाकी जीवन पाई राजा परि बंचिबे एवं जदि आपण एहाको अणदेखा करंती केवल आज नुहे बरं आपणकर बाकी जीवन पाई मध्य कांदिबे। कारण जो माने जीवन बंचिबार सठिक उपाय जानती नाही सेमाने जेते परिश्रम कले मध्य शेषरे किछि हासिल करंती नाही। आमे खाली हातरे रहिछु एवं भविष्यत रे मध्य आमे खाली हातरे रहिबो। तेणु प्रिय बंधुगण, आमे आपण मानकु अनुरोध करूछु जे एही भिडियोटी को मजा भावरे नियंतु नाही, कारण आमे केवल आपणक लाभ पाई भिडियो तैयारी करूछु। प्रत्येक भिडियो पाई आमको 8 रु 10 घंटा समय लागे, कारण आमे सर्वदा आपणक राशिफल को सठिक भावरे विश्लेषण करिछु। पंचांग गणना करिबा परे ही आमे आपणक पाई सूचना आनी थाउ एवं आपणक सहित किछि अभिज्ञता बांटी थाउ जहा आपणक जीवन पाई गुरुत्वपूर्ण। तेणु बंधुगण, दयाकरी भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु एवं आमे प्रति बदल रे किछि मागु नाहु। एही भिडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे धन्यवाद गुरुजी लिखंतु। एहा आमर कठिन परिश्रमर पुरस्कार हेबो एवं आमे आम हृदय को आनंद रे पूर्ण करिबो। हाँ बंधुगण, आपणक पाई सूचना गत 5 वर्ष पाई आपणक फलाफल प्रकाश पाइछि। गत 5 वर्ष मध्यरे आपणक जीवन रे कोन घटिछि एवं आगामी 4 दिन रे आपणक जीवन रे कोन घटिबो, आजिर भिडियो रे मु आपणक जीवनर रूपरेख बताइबी। कारण परिचय स्पष्ट भावरे उल्लेख अछि जे आगामी 4 दिन मध्यरे आपण आउ जणे साधारण व्यक्ति भावरे रहिबे नाही। आपण जहा करिबाकु जाउछंती ताहा केही करि परिबे नाही। आपणकर पड़ोसीर सेही समस्त लोक जो माने कहुथिले तुमे जीवन रे किछि हासिल करि परिबो नाही, जो माने तुमको गाली देउथिले तुमे मूल्यहीन, तुमर जीवन एते बड़ परिवर्तन हेबो जे सेमाने मध्य आपणक पाखको आसीबाकू भूल मागिबे। जो माने आपणक आगरे निजको देखाइबा पाई चेष्टा करुथिले, जो माने गर्वरे अहंकार करी कथा हेउथिले, सेमानकर गर्व एबे भांगी जिवो। आगामी 4 दिन मध्यरे आपण सफलता पाइबे एवं आपणकर शत्रु माने संपूर्ण ध्वंस होइजिबे। आगामी 4 दिन मध्यरे आपणको किछि जिनिस प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। जदि आपण एही जिनिस गुडी को अणदेखा करंती तेबे आपण निजको पादरे बाण मारिबा परि हेबो। एही 4 दिन मध्यरे आपणक जीवनर एक नूतन पर्याय आरंभ हेबाकू जाउछि। एही समय भाग्यवान मानक पाई उपलब्ध। केवल भाग्यवान माने ही एपरि भाग्य पांती। आपण जीवन रे जहा हासिल करिबाकू जाउछंती ताहा केही हासिल करि परिबे नाही। आपणकर भाग्य हीरा ठारू अधिक चमकिबाकू जाउछि।
आगामी 4 दिन मध्यरे आपण गत 5 वर्ष मध्यरे जहाँ हासिल करिपारि नथिले ताहा सबु हासिल करिबे। किंतु भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। आमे जेपरि कहिथिलु बाबांकर पर्चा आपणकर जीवनर राशि फल प्रकाश करिछि। यह आपणकर शत्रुर नाम मध्य प्रकाश करिछि। यह आपणकर भूल गुड़िक मध्य प्रकाश करिछि। एथिरे सेही कार्य गुड़िक मध्य उल्लेख अछि जहाँ आपणको आपणक जीवन काल रे जेउ स्थान रे रखिथिला। तेणु भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। यह सहित आगामी 4 दिन रे आपण केउ शुभ खबर पाइबे, आपणकर भूल गुड़िक किपरि संशोधन करिवे, कौन पदक्षेप नेबाको पड़िबो ताहा मध्य पर्चारे उल्लेख करिसेंती, जहाँ आपणकर जीवन पाई एक वरदान। आमे एही समस्त सूचना आपणको गोटिए गोटिए करी विस्तारित भावरे बुझाइबो। तेणु भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। प्रथमे आमे आपण मानकु समस्तंकु कहिबा जे जदि आपण एपर्यंत एही भिडियोटी को लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय माता दी, जय बागेश्वर धाम सरकार निश्चय लिखंतु। मु सबुबेले एहा कहूछि कारण समय एवं ग्रह परिवर्तन सबुबेले एहिपरि काम करे नाही। आगामी 4 दिन मध्यरे आपणकर जीवन परिवर्तन हेबाको जाउछि। बागेश्वर बाबा निजर पर्चारे एहा लिखिछंती। आगामी 4 दिन मध्यरे आपणकर जीवन सूर्य परि चमकिब। आपणकर जीवन सप्तम स्वर्ग रे पहुँचिब। गत 5 वर्ष धरी आपण जे जिनिस पाई आशा करुथिले ताहा आपण पाइबाकु जाउछंती। एहा ठारो बड़ आनंद आउ कौन होई पारे। तेणु चिंता करंतु नाही एवं शेष पर्यंत भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। आगामी 4 दिन मध्यरे आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा सुजोग आसीजिब। हाँ बंधुगण, आपणकर सूचना पाई आपण गत 5 वर्ष धरी बहुत कठिन परिश्रम करिसेंती। आपण बहुत कठिन परिश्रम करिसेंती एवं एते कठिन परिश्रम सत्वे आपण एपर्यंत खुशी खबर पाई नाहंती। आपण जो सफलता पाई आशा करुछंती ताहा पाई नाहंती। हाँ बंधुगण, चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। गत 5 वर्ष मध्यरे आपण जहा पाई नाहंती ताहा आसीबाकु जाउछि। हाँ बंधुगण, सर्वप्रथमे आपणकर सूचना पाई आपण आगामी 4 दिन रे पूर्वरु करिथिबा समान भूल गुड़िको पुनरावृत्ति करिबा उचित नुहे। हाँ बंधुगण, जानतरे हेउ बा अजानतरे आपण आपणक जीवन रे एपरि भूल करिछंती जहा आपणको पूर्व स्थान रे रखिछि। तेबे बंधुगण, सेही भूल कौन? आपण काहेकि कष्ट, ध्वंस एवं आपणक रास्ता रे आसुथिबा समस्त समस्या एवं कष्ट को दूर करि पारु नाहंती? एसबुर शेष कारण कौन? बंधुगण, एसबुर कारण हेउछि जेतेबेले समय भल चलीछि आपण निश्चित भावरे किछि अवहेला करुछंती। आपण निश्चित भावरे किछि भूल करुछंती जहा आपणकर भाग्य को आपणक पाखकु आसीबारु बाधा दिए, बरं आपणकर भाग्यर द्वार को फेराई दिए। तेणु आगामी 4 दिन मध्यरे आपण एही 3टी भूल करिबा उचित नुहे। हाँ बंधुगण, प्रथम भूल हेउछि आगामी 4 दिन मध्यरे माछ, मांस एवं मद्यपान करिबारु निवृत्त रुहंतु। हाँ बंधुगण, आमे आपणको बारंबार एहा करिबारु निवृत्त रहिबाकु चेतावनी देउछु, किंतु आपण एहाकु अणदेखा करंतु नाही। अनेक लोक एहाकु एक मजा भावरे मध्य नियंती, किंतु जो माने एहा करंती सेमाने सेमानंक जीवन रे कष्टर सम्मुखीन हुअंती। एहा ध्यान देई सुनंतु, एही भूल बारंबार करंतु नाही। आगामी 4 दिन पर्यंत आपण एही जिनिस गुड़िको खाइबारु संपूर्ण दूरेई रुहंतु, कारण 4 दिन मध्यरे आपणक कुंडली रे कोनोसी क्षुद्र ग्रहर गमन नाही। हाँ बंधुगण, आपणक सूचना पाई बुध शुक्र सहित बसिछंती एवं बृहस्पति मंगल सहित बसिछंती। एही 4टी ग्रह आपणक जीवन काल रे बुधादित्य जोग, चतुर्भुज राजयोग एवं गजकेसरीर सौभाग्य जोग सृष्टि करुछंती। हाँ बंधुगण, एवं जदि आपण एही जिनिस गुड़िक सेवन करंती नाही तेबे बुझंतु जे शुक्रर स्थिति सुदृढ़ हेब एवं धन जोग मध्य सृष्टि हेब।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଣିଦେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଏପରି ଗ୍ରହର ଗମନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗ୍ରହର ଗମନ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ହିସାବ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତରେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏପରି ଗ୍ରହର ଗମନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଝଗଡ଼ା ପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ମତଭେଦର ଭାବନା ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ, ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ଯାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରହନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଛି ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୋଭକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଏହି ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଆମର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏହା କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆଜି ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କହେ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ମାଗନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତା ପଛରେ ଯିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପାଦ କାଟିବା ବିଷୟରେ କହିବା ପରି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚୋରି କରିବେ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚୋରି କରିବେ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚୋରି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚୋରି କରିବେ। ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ କେତେଥର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଭଲ, ବାହାନା କରନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ଚାଲିଛି, ମିଛ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ, ତ ଏବେ ହିଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖି ସେମାନେ ଏତେ ଈର୍ଷାଳୁ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି 3 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସଫଳତାର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାସ୍ୟରସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ 101% ସଠିକ୍। ଏହି ନାମ ଥିବା ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାରେ ଅନ୍ଧ। ସେମାନେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଦେବତା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଖୁସି ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଏହି ଦେବତା କିଏ? ଆମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବୁ, କାରଣ ଏହି ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ମଜା କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଟାଣ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଶାପ ପାଲଟିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ। ଆପଣ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭେଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରାଏ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କେବେ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟ ବହୁତ ନିକଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଆପଣ କିପରି ସଫଳତା ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ କାରଣ ଜଣେ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କାରଣ ଏହି 3 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ଆପଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର R, L, A, T, P, M ଏବଂ G ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, ସେହି ଦେବତା କିଏ? ସେ ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ? ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେବତା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ଆସେ, ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହାବଳୀ ହନୁମାନଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯମରାଜ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମରାଜ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଦେବତା ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଭୁଲ କରୁଛ। କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ।
କେହି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, କାମ କର, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ମହାବଳୀ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି, ସେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବିପଦର ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅଣଦେଖା କର, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସତର୍କ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ସେହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏକ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ ପାଇବେ। ଯଦି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିପାର, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଛି। ସେହି 2ଟି ସଂକେତ କ'ଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ନ କର, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପାଇବ ନାହିଁ। ହନୁମାନଜୀ ତୁମକୁ ଦେଉଥିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 2ଟି ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଦୂତ, ସମସ୍ୟା ଦୂରକାରୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରିବେ, ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ସତର୍କ ରୁହ। ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତୁମକୁ ଆଖିକୁ କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ପାଇଁ ଦେଖିପାର। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ କଦଳୀ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ନାଚୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନଚାଇ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ଶୁଣ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଝିଟିପିଟି ଦେଖ, ଯଦି ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଇ ତୁମ ଅଗଣାରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦେଖ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏକ ଗାଈ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଳ୍ପକେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ।
आपण निश्चय लक्ष्य करिथिबे जे जेतेबेले कोनोसी शत्रु आसे से पळाई पारिब नाही, तार पाद धीरे धीरे चलिबा आरंभ करे। यह सूचाई दिए जे आपणक जीवन रे एक शत्रुर छाई अछि। आउ जदि आपण आगामी 4 दिन मध्यरे एपरि स्वप्न देखन्ति जे आपण शत्रु उपरे विजय लाभ करूछन्ति, तेबे एहा कोनोसी मजा नुहे। यह महाबली संकट मोचन हनुमान जींकर सीधा सड़क सूचना। सकाळे उठिबा परे तुरंत हनुमान जी को प्रणाम करने पड़िबो। उभय आखि बंद करी घर महाबली हनुमान जी मंदिर जो दिगरे अवस्थित सही दिग को मुख कर एवं आपणकर मुंड नई आखि बंद करी तांको मने रख। आखि जीव सहित काम करने पड़िबो। आत्मा को नाम सहित काम करने पड़िबो। नाम को तार कर्तव्य करने पड़िबो। नाम को तार कर्तव्य करने पड़िबो। यह हनुमान जी को अनुरोध। हे प्रभु, हे महाबली हनुमान जी, कष्ट दूरकारी आपणकर आशीर्वाद सर्वदा आम उपरे रहू। आम जीवनर लगाम आपणक हातरे रहू। यह व्यतीत आउ किछि चाहू नाही। पुत्र, निजे देख आपणकर अनुरोध ग्रहण कराजिब। महावीर हनुमान जी आपणकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिवे। तेणु बंधुगण, आगामी 4 दिन आपण को संकेत देव, सुजोग देव एवं आपण को ऊपर को उठाइबा को प्रस्तुत करिब। आमे करिबो। केवल आपणकर उद्देश्य स्पष्ट रख। आपणकर पाद बंद कर नाही एवं परमेश्वरंकर नाम रे आगकू बढ़। मु आशा करुछि आपण सूचना उपभोग करिसंती। पुणी एक नूतन वीडियो रे देखा हेबा। से पर्यंत समस्त को धन्यवाद। आपणकर दिन शुभ हेउ।